أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 28 من شهر جماد الأخيرة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 28 من شهر ديسمبر لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الحديد التي وقفنا فيها في درسنا الأخير عند الآية 9 التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ونواصل الحديث الليلة بإذن الله عز وجل مع ما ييسر الله عز وجل لنا، وعلى ما يوفقنا الله تبارك وتعالى عليه، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 28e nuit du mois de Jumad al-Akhirah de l'an 1446, c'est-à-dire le 28 décembre 2024. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans une de ces demeures, parole sacrée et inégalable et incomparable, parole qu'on va lire ensemble et étudier ensemble. Et nous avons pu jusqu'à présent lire une certaine quantité de cette parole, et nous sommes actuellement dans l'étude et la lecture du chapitre coranique intitulé Al-Hadid, le fer, le 57e chapitre du Coran. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernier cours à la lecture du 10e de ces versets, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que c'est lui qui a fait descendre sur son esclave des signes clairs afin de faire sortir les croyants des ténèbres vers la lumière. Et il est certes envers les croyants compatissant et miséricordieux. Et ce soir, nous allons continuer dans notre lecture et étude des versets de ce chapitre coranique, comme Allah nous le permettra et nous le facilitera, en lui demandant de nous apprendre, de nous enseigner la science utile et de nous permettre de l'appliquer et qu'elle soit un témoin pour nous et non contre nous. بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى عباده أنه ما من شيء مخلوق في الكون إلا وهو يلهج لسان حاله أو مقاله بالتسبيح، وبعد أن أخبر عباده بشيء من أسمائه وصفاته العظيمة والجليلة، وجه الخطاب إلى إحدى طائفتين حسب خلاف المفسرين، إما أن يوجهه إلى المؤمنين وإما أن يوجهه إلى الكافرين. والمقصود أن الخطاب يصح حمله إلى الطائفتين. فقال عز وجل: ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. فهذا نوع عتاب وتوبيخ لعباده، إما أن يكونوا قد أطاعوا رسوله واتبعوه ورغم ذلك يعاتبهم، وإما أن يكونوا قد أنكروا وجحدوا وكفروا وحق عليهم أن يوجه إليهم العتاب.
وعلى كل حال ففي هذا الخطاب عتاب للكافر لإصراره وإلحاحه على الكفر، وعتاب للمؤمن الذي يظن أنه بمجرد إيمانه قد ضمن له دخول الجنة. ثم أخبر عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أيديهم، وأنه يدعوهم إلى ربهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم آيات القرآن. ثم ذكر أن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق الجميع، إما أنه أخذ هذا العهد والميثاق وجميع بني آدم في صلبه يوم أن مسح الله تبارك وتعالى بيده على ظهره وأشهدهم على أنفسهم وقال ألست بربكم فقال الجميع بلى، وإما أن يكون هذا العهد والميثاق المذكور هو بيعة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم عند دخولهم في الإسلام، وكلا المعنيين صحيحان. ثم قال عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فإنزال الآيات رأفة ورحمة من الله تبارك وتعالى إلى عباده، وكون هذه الآيات المنزلة بينات جليلات واضحة المعنى كذلك شيء من رأفته ورحمته على عباده، وأن هذه الآيات البينات الغرض منها إخراج الناس من ظلمات الكفر والجهل والشرك إلى نور الإيمان، كذلك رأفة ورحمة من الله عز وجل إلى عباده المؤمنين. والناس هنا كلمة عامة يراد بها الخصوص، فإما أن يكون المقصود بالخطاب المؤمنين فهو عام أريد به خاص، وإما أن يكون موجها إلى الكافرين فهي باقية على عمومها. Donc on fait un bref récapitulatif. On se souvient qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le début de la sourate nous informe qu'il n'y a pas une créature qui existe dans la création sans qu'elle ne proclame la grandeur de Allah Tabaraka wa Ta'ala, ne le sanctifie, que ce soit avec sa langue et donc verbalement ou avec son état d'une façon que seul Allah Ta'ala connaît. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe dans quelques-uns de ces versets au sujet de certains de ses noms les plus beaux et de ses attributs les plus parfaits. Puis il adresse un ordre, soit aux croyants, soit aux mécréants. Car on a vu que les savants divergeaient sur ceux qui étaient concernés par cet ordre-là. Est-ce que ce sont les croyants, en partant du principe où la sourate serait médinoise, donc révélée après la révélation du l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, ou soit elle s'adresse aux mécréants, donc elle serait révélée avant cet événement-là. Et les deux sens sont possibles et les deux hypothèses sont solides. Donc Allah s'adresse aux gens en leur ordonnant de croire et en leur rappelant qu'ils n'ont pas de raison de ne pas croire, car ce messager qui les appelle Allah Ta'ala, et parmi eux ils le connaissent. Puis il leur rappelle qu'il a pris leur engagement, qu'il leur a fait signer un pacte, et ce pacte-là, soit il fait référence au pacte qui a eu lieu dans le monde de l'invisible, alors que nous étions tous des âmes présentes dans les entrailles de notre père Adam alayhi salam, et qu'Allah nous a fait témoigner contre nous-mêmes en nous faisant reconnaître qu'il était notre Seigneur et qu'on devait donc l'adorer et ne rien lui associer. Ou soit, ce pacte et cet engagement auquel il fait référence est l'allégeance que les croyants prêtent au prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'ils rentrent dans l'islam en acceptant de lui obéir et de le suivre et d'adorer Allah tel qu'il leur montre. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit qu'il a fait descendre sur son esclave des signes clairs afin de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière, et qu'il était certes envers nous compatissant et miséricordieux. Et en fait, dans ce verset, chaque partie est une partie de sa compassion et de sa miséricorde envers ses créatures. Le fait qu'il ait fait descendre sur son esclave, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette
descente, cette révélation est en elle-même une miséricorde. Comme quand Allah dit dans le verset وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إلى آخر الآية ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. Donc dans ce verset de Az-Zukhruf, Allah il appelle la révélation rahmah. Il dit subhanahu wa ta'ala وقالوا, et ils dirent لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Pourquoi cette révélation n'est pas descendue sur un homme appartenant à l'une des deux villes de Mecca ou de Taïf qui est important, qui est puissant? Puis Allah leur répond أهم يقسمون رحمة ربك. Est-ce que ce sont eux qui décident à qui la miséricorde de ton Seigneur doit se rendre? Et la miséricorde ici, al-Rahma, c'est la révélation. Donc, quand Allah Ta'ala il fait descendre la révélation, c'est une rahma pour celui qui la reçoit et pour celui à qui il la transmettra. Aussi, cette révélation de quoi est-elle composée? De versets clairs, des versets dont les sens sont clairs, sont distincts, sont précis, sont détaillés. Ce ne sont pas des versets dont les sens sont flous, sont ambigus, sont incompréhensibles. Allah dit dans le Coran وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Et si on avait fait de cette lecture une lecture qui n'est pas claire, il serait dit pourquoi ces versets n'ont pas été détaillés. Et Allah dit dans notre verset il dit dans notre verset Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Un livre dont les versets ont été maîtrisés puis détaillés de la part d'un sage bien informé. Notre verset dit subhanahu wa ta'ala Tanzil Hamim tanzilun min ar-Rahmanir Rahim kitabun fussilat ayatuhu. Donc c'est un livre dont les versets sont clairs, détaillés. N'importe quel bédouin qui vivait dans le plus lointain des endroits de l'Arabie l'entend et le comprend. Taïb. Donc c'est cette rahma qu'Allah nous a donné ce Coran, et il est clair, et il est détaillé, et il est précis, et il est compréhensible. Puis il dit, afin qu'il les fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Donc le fait que ces versets soient descendus sur ce prophète-là pour qu'il nous les transmette et qu'ils soient détaillés et clairs, leur but, c'est de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et ça aussi, c'est une compassion et une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il finit en disant wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim. ثم قال الله تبارك وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قلنا سابقا أن قوله تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله وقوله تبارك وتعالى وما لكم لا تؤمنون بالله لا يستلزم عدم وجود الإيمان قبل ذلك، فقد يؤمر المرء بالشيء وهو قائم به، كقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله. فلا يتصور طرفة عين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتق ربه ولو لحظة قاصرة من حياته، وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. فقوله آمنوا بالله أي اجتهدوا في المحافظة على إيمانكم والقيام بالأعمال الصالحة التي بها يرتفع إيمانكم. وإن كان الخطاب موجها إلى الكفار فهو محمول على ظاهره أي آمنوا بالله ورسوله. هنا يقول وما لكم ألا تنفقوا، فكذلك يقال إما أن يقال أن المؤمنين لم يزالوا منفقين لكن إنفاقهم فيه خلل يحتاج إلى تصحيح وتنقيح، ولذلك عاتبهم في ذلك كأن إنفاقهم دخل فيه شيء من النقص، كأن نفوسهم مالت إلى الدنيا شيئا ما، فكان لميلهم هذا تأثير على إنفاقهم. فالإنسان لا ينقص إنفاقه في سبيل الله إلا لخوفه من الفقر وإلا لضعف إيمانه بوعد الله عز وجل له بالإخلاف وبالإخلاص
بالأجور وبالغنى وما أشبه ذلك. فهكذا يفهم الآية. وأما الخطاب لو كان موجها إلى الكفار ففيه إشكال، لأن الكافر لا يؤمر بفروع الشريعة قبل أن يؤمر بأصولها، وأصول الشريعة ما يتعلق بالإيمان والاعتقاد. فإذا كان الإنسان قائما على كفره فلا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالإنفاق ولا بالأعمال الصالحة قبل أن يشرح الله تعالى صدره للإسلام. وقد يقال أن هذه الآية دليل على ترجيح قول القائلين بأن السورة نزلت بالمدينة، وأن المقصودين بالخطاب هم المؤمنون دون غيرهم. وقد يقول قائل أن هذه الآية ليست دليلا على ذلك، وأن الله تبارك وتعالى قدمها بأمره إياهم بالإيمان، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، فثلث بالإنفاق أو فثنى بالإنفاق قبل أن بدأ بأمرهم بالإيمان، فهذا جار على نفس الخط، والعلم عند الله تبارك وتعالى. Puis nous passons au verset suivant, le 10e, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? Donc une fois de plus, on comprend à travers cette expression un reproche adressé. Donc encore une fois, si on s'adresse aux croyants, est-ce qu'on va à travers cette expression-là comprendre que les croyants ne dépensent plus? Parce qu'ici, Allah Ta'ala leur reproche de ne pas dépenser. Donc si on se contente de lire le verset en surface, on pourrait comprendre qu'ils ne dépensent plus. Et ce n'est pas le cas. Les croyants dépensent. Ceux qui vivent à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, dépensent leur argent. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? On a vu précédemment que le fait d'ordonner quelque chose à quelqu'un ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Ça peut être le premier sens. Si je dis à quelqu'un « assis-toi », ben c'est qu'il n'est pas assis. Je ne vais pas dire à quelqu'un d'assis « assis-toi ». Mais dans certains cas, on peut ordonner quelque chose à quelqu'un qu'il fait déjà. Donc à ce moment-là, l'intérêt de lui ordonner une chose qu'il fait déjà, c'est de lui faire prendre conscience qu'il doit la faire mieux ou qu'il doit la faire plus. Comme quand Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, crains Allah. Et jamais un instant le prophète n'a pas craint son Seigneur alayhi salatu wassalam. Donc ici il lui demande de continuer de le craindre et de s'efforcer de le craindre encore plus. Et c'est ce qu'il faisait alayhi salatu wassalam. Il disait, je suis celui parmi vous qui craint le plus son Seigneur. Donc quand Allah il dit aux croyants Aminu billahi wa rasulihi, croyez en Allah et en son messager, il leur dit continuez de croire et croyez encore plus et croyez encore mieux. Et quand il leur dit wa ma lakum la tu'minuna billahi, et qu'avez-vous à ne pas croire, il n'est pas en train de dire qu'ils n'ont plus la foi, mais plutôt que leur foi est incomplète, qu'elle a été entachée par certaines choses. Puis ici, il dit « وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا » qu'avez-vous à ne pas dépenser? Donc ici, on s'adresse à des gens qui dépensent à une certaine mesure, mais on constate dans le temps que ça a tendance à diminuer. Et c'est comme si on rappelait les croyants à l'ordre qui ont changé leur façon de faire, qui sont passés d'une situation où ils dépensaient beaucoup pour Allah Ta'ala à une autre où cette dépense a diminué. Et c'est comme si le reproche qui est fait ici, c'est un reproche plus profond. C'est que la raison pour laquelle vous avez arrêté ou diminué vos dépenses est que vos âmes, vos esprits ont été attirés vers la dunya. Parce que celui qui ne dépense pas, pourquoi il ne le fait pas? Pour l'une des deux raisons suivantes. Soit c'est parce qu'il a peur de la pauvreté, il a peur qu'en dépensant, il se retrouve sans rien et qu'il se retrouve dans le besoin, et soit
c'est parce que sa confiance en Allah, dans la promesse qu'il lui fait de lui remplacer ce qu'il a dépensé par plus que ce qu'il a donné et de lui donner suite et de le préserver de la pauvreté, etc., etc., cette confiance-là, cette opinion envers Allah Azza wa Jal, elle a diminué. Donc dans ce cas-là, le sens est clair. Et d'ailleurs, on va y revenir par la suite. Mais dans le cas où il s'adresse au kuffar, il y a un problème. Parce qu'on ne va pas ordonner celui qui ne croit pas d'une action en relation avec la législation, donc un ordre secondaire, tant qu'il n'a pas accepté l'ordre principal et primaire, qui est la foi. Est-ce qu'on va dire au kuffar, faites la prière, jeûnez, faites l'aumône, faites le pèlerinage? Là. Min shuruti qabuli ou min shuruti sihhati al-a'mal al-islam. Parmi les conditions de la validité des actions, l'islam. Donc on ne va pas ordonner au kuffar une quelconque action sans qu'il n'ait au préalable accepté l'islam. Donc à ce moment-là, depuis le début, enfin depuis quelques versets, où on a une supposition que le discours soit adressé aux croyants ou aux mécréants, ici ça pose problème. Mais en fait non, ça ne pose pas problème. Parce que si on revient au verset précédent, Allah Ta'ala il a dit « Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu ». Donc il a commencé en leur demandant de croire en Allah et en son messager, puis il a évoqué en seconde position l'ordre de dépenser. Et il est resté sur cet ordre-là. Donc il a commencé à leur ordonner de le faire, puis ensuite il les met face au premier reproche qui est de ne pas croire, et au second reproche qui est de ne pas dépenser, alors que vous avez le prophète parmi vous. Donc vous auriez dû être les premiers à croire, et si vous êtes les premiers à croire, vous auriez dû être les premiers à dépenser. Donc il n'y a pas d'incohérence dans cette supposition, et on reste toujours face à cette divergence entre les exégètes. Est-ce qu'on s'adresse aux musulmans ou est-ce qu'on s'adresse aux kuffars? وهناك احتمال ثالث وهو أن الطائفة المقصودة بالخطاب هم المنافقون، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن في عدة مواطن أن المنافقين لا ينفقون، وإن أنفقوا كرهوا ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وفي وصفهم الذي جاء في سورة التوبة يقول تبارك وتعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. وقبض اليد كناية عن البخل، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. تفضل. فالمقصود أن المنافقين من أبرز صفاتهم البخل والإقتار وعدم الإنفاق، وإذا أنفقوا ابتغوا بذلك رضا الناس ولم يبتغوا بذلك رضا رب الناس جل في علاه. وما يأتي يؤكد هذا، وأن أظهر الأقوال فيما يتعلق بالمخاطب هم المنافقون، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهكذا يجتمع الأمران. تفضل أخي. وجود الإيمان ظاهرا والكفر باطنا، وما يأتي لاحقا يؤكد هذا، لأن الله تبارك وتعالى سيذكرهم صريحا يوم يقول المنافقون والمنافقات إلى آخره. فقد يفهم من خلال هذا أن المؤمن المخلص الصادق البعيد كل البعد عن النفاق يخشى عليه أن يدخله النفاق
بقبض أمواله وعدم إنفاقها في سبيل الله ففي هذه إشارة إلى المؤمنين الصادقين ألا يقبضوا أموالهم وألا يتشبهوا بالمنافقين في هذه الصفة مخافة أن يصبحوا منهم وهم لا يشعرون. Puis il reste un troisième avis, une troisième supposition, c'est que ceux qui sont visés ici ne sont ni les croyants ni les mécréants, mais ce sont les hypocrites. Les hypocrites, comme vous le savez tous, des gens qui mettent en évidence la croyance et qui cachent au fond d'eux la mécréance. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, dans de nombreux versets, nous informe que parmi leurs caractéristiques qui leur sont spécifiques, l'avarice. Mais pas que. Non seulement ils sont avares, mais donc ce qui fait qu'ils ne dépensent pas, mais en plus de ça, ils veulent que les gens aussi ne dépensent pas, pour ne pas se retrouver tout seul à devoir supporter cette réputation d'avare. Et pour couronner le tout, quand ils n'ont pas d'autre choix que de dépenser, ils ne le font que pour accéder à la satisfaction des gens, et pas à celle d'Allah tabaraka wa ta'ala, et s'ils le font, c'est avec aversion. Allah dans le Coran, en nous parlant des hypocrites, il dit ceux qui font preuve d'avarice et qui demandent aux gens d'en faire autant. Ce sont eux qui, quand ils sont avec le prophète, ils disent aux autres ne dépensez pas votre argent pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah jusqu'à ce qu'ils se lassent et finissent par partir. Et lorsqu'ils dépensent, eh bien, Allah il dit wahum karihun. Ils sont pleins d'aversion. Ils ne ressentent pas de satisfaction à le faire parce qu'ils le font malgré eux. Et pourquoi est-ce qu'ils le font malgré eux? Parce qu'ils le font pour que les gens n'aient pas de reproches à leur faire. Et on verra d'ailleurs par la suite que plus on avance dans la sourate, plus cette éventualité que ceux à qui on s'adresse sont les hypocrites deviendra claire. Dans le verset qui arrive, Allah il dit le jour où les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants telle et telle chose. Dans le Coran, dans un verset dans Surat At-Tawbah, Allah Ta'ala il les décrit avec différentes descriptions. Il dit les hypocrites hommes et femmes sont liés les uns aux autres. Ils ordonnent le blâmable et interdisent le convenable et conservent, gardent leurs mains. Yaqbidoun, ils ferment leurs mains. Ils ferment leurs mains. Et quand en arabe on dit yaqbidu yadahu, il retient sa main, il la ferme, ça, c'est une allusion à l'avarice. Comme quand les gens du livre ont dit, en parlant d'Allah tabaraka wa ta'ala, yadullahi maghlula. La main d'Allah est fermée. En référence à l'avarice. Donc, les hypocrites sont connus ainsi. Et si on revient du début du verset, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum. Wa ma lakum alla tunfiqu. Et qu'on adresse ces versets aux hypocrites, là, l'ambiguïté et la problématique évoquée au départ se dissout et se dissipe, car l'hypocrite est celui qui en apparence fait partie des croyants et qui en réalité fait partie des mécréants. Et donc là, tout devient clair. Ils sont là à dire Nashhadu innaka la rasulullah. Et Allah dit Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. C'est des menteurs. Ils sont là, ils font la prière, ils font les adorations de l'islam, mais tout cela n'a aucune réalité, n'a aucune vérité. C'est pour ça qu'Allah leur dit pourquoi? Il leur dit croyez en Allah et son messager vraiment. Arrêtez d'en faire seulement une prétention pour accéder aux avantages en tant que musulman et être préservé des inconvénients en tant que non-musulman. Croyez vraiment. N'en faites pas qu'une parole, dites avec la langue. Et dépensez votre argent. Parce que les vrais croyants, eux, ils dépensent leur argent. Et les hypocrites, eux, ils ne dépensent pas leur argent. Et s'ils dépensent leur argent, ils ne le font pas pour Allah. Et s'ils dépensent leur argent, ils ne le font pas avec un cœur
satisfaits, mais de force, comme si ils étaient contraints à cela. ثم يقول سبحانه وتعالى ولله ميراث السماوات والأرض. الميراث الإرث، والإرث لا يصل إليه الوارث إلا بعد ممات المالك. ففي هذا الخبر إشارتان. الإشارة الأولى أن الله تبارك وتعالى الذي جعل هذه الأموال بين أيديكم لينظر كيف تعملون وكيف تتصرفون بها وفي أي سبيل تنفقونها، هذه الأموال من ملكه، وبعد مماتكم جميعا سترجع إلى مالكها. والميراث هو الحصول على مال المالك بعد انصرافه. فهذه الملكية التي نستمتع بها إنما هي ملكية غير ثابتة، بل تتنقل بين أيدي الورثة جيلا بعد جيل، وإلا ففي الأصل هي لله، وفي الختام هي لله عز وجل. والله تعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال لله عز وجل، أنفقوا مما رزقناكم. فهذه الأموال التي هي بين أيدينا والتي نفتخر بها والتي نكاد نقتتل لأجلها، وهذه التي ننفقها في سبيل أنفسنا أو غيرنا أو في سبيل ربنا، هذه الأموال في الحقيقة هي لله تبارك وتعالى لا لغيره. والإشارة الثانية ممات الجميع. فلماذا تتشبثون وتتعلقون بهذه الأموال مع علمكم أنكم بمماتكم ستتركونها؟ هذه الأموال ليست باقية بين أيديكم، ولو دفناها معكم وأنتم في قبوركم لم تنتفعوا بها بعد ذلك أبدا. فلماذا هذا التعلق؟ ولماذا هذا التشبث؟ ولماذا هذا البخل؟ ولماذا هذا العتو وهذا الطغيان وهذا العصيان وهذا الإباء؟ أن تنفقوا أموالكم في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض. وللفائدة، جاء هذا الخبر في القرآن مرتين، وفي الآيتين اللتين ورد هذا الخبر فيهما تصريح أو تلميح بالبخل. فأما الأولى قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهنا يقول سبحانه وتعالى وما لكم ألا تنفقوا، فكونكم لا تنفقوا كما سبق إما لخوفكم من الفقر وإما لبخلكم، وهذا قد نستدل به على أن المانع لهم من الإنفاق هو البخل. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله أي ما لكم تبخلون، ما لكم تستبقون هذه الأموال ظانين أنها ستبقى بين أيديكم إلى أبد الآبدين، وأنتم فارقون هذه الدنيا. والسبيل الوحيد الذي به يستطيع المرء أن يستبقي على أمواله أن ينفقها في سبيل الله. يقول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا الإخلاف في الدنيا والآخرة. ويقول عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذا عجيب، بل من أعجب العجاب أن الإنسان يظن أنه ببخله يستبقي على أمواله، والحقيقة أنه سيفقدها للأبد، وأن الإنسان إذا انفقها في سبيل الله وجد بعد ذلك الغنى في الدنيا
والإخلاف في الآخرة ويجد هذه الأموال يوم القيامة وقد عظمت عند الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. L'héritage, c'est ce qu'on obtient après la mort de quelqu'un, si on fait partie de ses héritiers. Et cet héritage-là auquel Allah Ta'ala fait référence ici nous indique deux choses. La première, c'est que ces biens qu'on veut garder et qu'on refuse de dépenser et qui nous rendent avares, eh bien, on va les perdre un jour ou l'autre. On ne va pas les garder. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va les perdre? Définitivement, c'est la mort. Personne, en mourant, n'emporte avec lui ses biens. Même si, en l'enterrant, on enterre tout ce qu'il possède, même dans sa tombe, il n'en tirera aucun profit. D'ailleurs, il y a certaines civilisations qui le font. Ah non, on a vu les archéologues qui ont découvert des pyramides. Ils ont trouvé dans la pyramide, là où la personne était enterrée, des trésors. Ça, c'était il y a des centaines d'années, des milliers d'années. Mais on a vu aussi aujourd'hui, dans certaines civilisations, je crois que c'est en Asie, je crois, où il y a des gens, quand ils meurent, on enterre tout avec lui. Même sa femme. Donc, ils enterrent tout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans sa tombe, il va prendre ses affaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire avec. Qu'est-ce que l'homme dira le jour de la résurrection après avoir reçu son livre dans sa main gauche? Mes biens n'ont servi à rien. Et puis, ces biens-là, comme il disait comme il disait le poète, que ces biens-là, je ne sais plus, il disait quoi le poète, c'est à cause c'est lui, il m'a embrouillé là. Il disait, oui, je sais. Moi, j'essaie de me souvenir ce que le poète disait. En gros, dans le sens, ça m'en viendra plus tard, Inch'Allah, il disait que tout ce qu'on s'efforce de réunir, ce sont nos héritiers qui vont en jouir. Et très rapidement, ils vont nous oublier, car avec ces biens-là, ils vont se délecter. يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. Al-Maqsoud, donc Allah en nous disant que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, c'est lui qui va en hériter. C'est son héritage, c'est à lui. Qui dit héritage, dit mort. Et qui dit mort, dit absence de propriété. Quand tu meurs, tout ce que tu possèdes, tu en perds la propriété. Cette propriété, automatiquement, elle revient à tes héritiers. Tu as une maison, tu as de l'argent, tu as une voiture, tu as ce que tu veux, des terrains, des animaux. Toute propriété disparaît au moment où ton cœur s'arrête de battre. Ça y est, c'est plus à toi. Pourquoi te battre? Pourquoi tout faire pour garder tes biens alors que tu sais très bien que tu ne les auras plus un jour ou l'autre? Et un jour ou l'autre, asa yakuna qariba, peut être proche ce jour-là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ils le voient lointain et nous le voyons proche. Et puis, ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Wa habib man shi'ta fa innaka mufariquh. Vis autant que tu veux, tu vas mourir. Aime qui tu veux, tu vas le quitter. Tu vas pas rester. Toi, tu sais que tu vas mourir. Pourquoi te battre pour tout garder à ce moment-là? Et en mourant, tu vas tout perdre. Tu ne vas rien garder.
Le seul moyen, mes frères, de conserver ce qu'on possède ici, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de le donner fi sabilillah. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tout ce que quoi que vous dépensiez, Allah lui donnera une suite. Cette suite-là, elle sera soit ici-bas, soit dans l'au-delà, ou dans les deux. Et il nous dit aussi, Azza wa Jal, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ هكذا تجدوه عند الله. Quoi que vous avanciez pour vous-même, c'est-à-dire لِأَنفُسِكُم fi sabilillah لِأَنفُسِكُم. C'est pour toi que tu fais ça. Quoi que ce soit qu'on met en avant, pour nous-mêmes, on le retrouvera devant Allah. Donc le seul moyen de retrouver tes biens auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est de les dépenser ici-bas pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est le seul moyen. Mais ceux qui ont gardé et ont été avares et n'ont rien donné, non seulement ils ne vont pas en bénéficier toute leur vie, je veux dire, pour l'éternité, parce qu'ils vont mourir un jour, et l'autre, et en plus de ça, le jour de la résurrection, ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Et la deuxième allusion, d'ailleurs, excusez-moi, avant de passer à la deuxième allusion, cette partie du verset, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, revient dans le Coran 2 fois. Ici, et dans Sourate Ali Imran. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Et que ceux qui font preuve d'avarice vis-à-vis de ce qu'Allah leur a donné de sa grâce ne pensent pas que c'est un bien pour eux. Le fait que ce qu'Allah leur a donné comme bien, c'est un bien pour eux. Et eux, ils le gardent. Ce sera un bien que si tu le donnes. Si tu le gardes, ce ne sera pas un bien pour toi. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Au contraire, c'est un mal pour eux. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Au jour de la résurrection, ils seront encerclés par leur avarice le jour de la résurrection. طوقا, ça veut dire mettre autour du cou. طوق الحمام لمن يسمع بهذا الكتاب. Qui l'a écrit Ibn Hazm, l'Andalousi. Très beau livre d'ailleurs. C'était une petite parenthèse. Donc, tu as vu le hamam, la colombe, ou le pigeon, si tu préfères, ce cafard avec des plumes qui t'empêche de dormir le matin. Quand tu regardes son plumage, tu remarques qu'il a comme un collier. Hein? Et ce collier, on l'appelle tawq. Et là, yutawwaq. C'est-à-dire, on mettra autour de son cou. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Celui qui vole, le ghulul, c'est prendre du butin avant le partage, il viendra avec ce qu'il a volé le jour de la résurrection. Al-Maqsoud, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Cet argent qu'ils ont préféré garder pour eux ici-bas, on leur mettra autour du cou le jour de la résurrection. Tel un collier. Ali, c'est une fadiha. Ah ben voilà, votre argent, il a fini où? Puis Allah, il dit وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Comme ici. Et à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. Donc ici, dans Ali Imran, le verset que je viens de vous citer, Allah, il mentionne directement et clairement l'avarice. Ici, dans le hadith, Allah, il y fait référence indirectement. Et on comprend donc que c'est l'avarice qui est visée ici. On ne va pas reprocher aux koufars d'être avares, mais on va reprocher aux croyants d'être avares, ou plus précisément, ceux qui prétendent être croyants. Parce que le vrai croyant, il donne. Quand on leur dit « Anfiqu fi sabilillah », ils donnent. Ça nous rappelle un verset ça. Allah dit dans le Coran « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » Non, c'est pas comme ça. Si, قال الذين كفروا للذين آمنوا. C'est pas ça. وإذا قيل لهم أطعموا. Non, mais c'est quoi le début du verset? Ah, Ahsant, barakallahu fik. Je me dis bien qu'il y avait un ishkal quelque part. أنا اللي نديكم معايا ديما نغلط نديكم معايا في الغلطة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله. Et lorsqu'on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a donné. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Ceux qui ont cru disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir ceux que si Allah l'avait voulu, il les aurait nourris. Al-Maqsoud, c'est que, ici,
on fait référence aux avares. Aux avares, notamment, qui prétendent croire en Allah. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان والبرهان الدليل الساطع والبرهان القاطع على صدق الإيمان. Pourquoi le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam que l'aumône est une preuve? Le mot burhan en arabe veut dire une preuve éclatante, irréfutable. مثلا, quelqu'un il tue quelqu'un et on retrouve le corps du mort avec une entaille au niveau de la poitrine. Donc on sait qu'il a été poignardé. Puis on voit un homme rentrer dans sa voiture à proximité du corps. On lui dit, c'est toi qui as tué cette personne-là? Il dit non. Alors on va dans sa voiture, on ouvre la boîte à gants et puis on voit un couteau avec du sang. Là, c'est une preuve irréfutable que c'est lui qui l'a tué. Donc la preuve claire qu'on peut rejeter, on l'appelle burhan. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé as-sadaqa, l'aumône, burhan, une preuve? Parce que celui qui fait l'aumône a prouvé sa foi. Allah il lui a dit donne, je te rendrai. Il lui a fait confiance, il l'a cru, alors il l'a fait. Et à l'inverse, celui qui ne donne pas, comme on l'a dit, il a une foi défaillante. Soit il a peur de la pauvreté, soit il ne croit pas vraiment en Allah quand il lui dit qu'il lui rendra. Il y croit, c'est vrai. تصديقه فيه نظر. Cette croyance est à revoir. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Bilal radiyallahu anhu, ya Bilal anfiq wa la takhsha min dhil arshi iqlala. Dépense et ne crains pas de la part de celui à qui le trône appartient une diminution. Ma naqasat sadaqatun min mal. Jamais une aumône a diminué une fortune. Jamais. Mais ça, mes frères, c'est bi'tibar al-iman. Ça marche chez celui qui y croit. Il y a quelqu'un qui va dépenser de l'argent, il va rentrer chez lui, il va recevoir un PV de 350 euros. Imaginez, il est à la mosquée, l'imam il est là, machallah, il est éloquent, il est en train d'encourager les gens à donner. Anfiqu fi sabilillah, tawakkalu ala Allah, aminu billah. Il dit, ah wallah, machallah, il a raison. Il donne 350 euros. Il rentre à la maison, il ouvre la boîte aux lettres, tu vois le truc sur l'enveloppe, tu reconnais ce truc-là sur l'enveloppe. Tu sais que ce n'est pas une bonne nouvelle. Jamais quand tu vas voir ce logo, tu vas retrouver un chèque dedans, on vous aime bien, on a vu que c'était un bon citoyen, on vous donne 1000 euros. Donc, il reçoit l'enveloppe, il ouvre, vous avez stationné, je ne sais pas où, 350 euros. D'accord, il dit, subhanallah, 350 euros, c'est ce que je vais donner à la mosquée. Là, c'est son iman, il est daïf. Il dit, là, j'ai donné. Oh là là, il va dire, pourquoi j'ai donné? Il va dire ça. J'aurais pas donné, j'aurais 350 euros avec moi, je m'en sers pour payer l'amende et c'est fini. C'est comme ça que je t'ai bien de voir, Akhil Aziz. Tu crois pas te laisser tranquille? Il ne va pas te laisser tranquille. Toi encore plus. Toi qui fais des actions pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala, encore plus il va venir tourner autour de toi. Walakin ya Akhil Aziz, la mouche, quand elle tourne autour du lion, le lion ne s'intéresse pas à elle. Hein? C'est pareil. Si une mouche elle se pose sur le sommet d'une montagne, est-ce que ça la rend plus grande? Là. Eh bien, le shaitan doit être une mouche pour toi. Si tu es un lion, il sera une mouche pour toi. Si tu es une mouche, qu'est-ce qui est plus petit que la mouche? Voilà, une puce. Alors ce sera lui qui sera un lion pour toi. Et aussi, et aussi en fonction de l'attachement que ton cœur il donne aux biens matériels. Plus tu t'accrocheras à ces biens-là, plus ils auront de l'importance à tes yeux et moins tu arriveras à t'en délester. Voilà, aksu bil aks. Al-muhim. Et donc ces deux versets-là font référence à l'avarice.
وَبِئْسَ الْخُلُقُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ بَخِيلًا. Et quelle détestable caractéristique chez le croyant d'être avare. Et la deuxième allusion, dans وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, le fait que l'héritage des cieux et de la terre revient à Allah Azza wa Jal, c'est que c'est lui le dernier. Ça nous rappelle quelque chose de proche. هو الأول والآخر. Dans cette même surah, Allah nous dit quoi? C'est le premier, c'est le dernier. وهو الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. Regarde comment les choses sont liées. Qui dit infaq dit tawakkul. Qui dit infaq, dit confiance, bonne opinion envers Allah, sans remettre à lui subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il te dit dans le Coran, remets-toi à celui qui, au vivant, qui ne meurt pas. Au vivant, qui ne meurt pas. Parce que tu vas t'en remettre à quelqu'un comme toi qui est vivant, il peut être riche, il peut être fort, il peut être ce que tu veux, il va mourir. Et quand il va mourir, il ne pourra plus rien faire pour toi. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala. Et comme il est le seul à ne pas mourir, alors c'est lui qui va tout récupérer à la fin. Ce que lui a donné à sa création au début, le récupérera à la fin. D'où l'héritage. On se souvient du prophète Zacharia alayhi salam quand il a dit وَزَكَرِيَّا إِذْ قَالَ رَبِّي وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Et Zacharia, lorsqu'il a appelé son Seigneur, ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul alors que tu es le meilleur des héritiers. Et dans notre surah, il dit Zacharia alayhi salam, فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. فوصف ربه عز وجل بوصف يناسب طلبه وهكذا ينبغي أن يفعل الداعي وهو يدعو ربه أن يناجيه وأن يلهج لسانه بذكر أسمائه المناسبة لطلبه. Et donc il appelle Allah Ta'ala comme étant le meilleur des héritiers. Khayrul warithin. C'est l'héritier à l'itlaq, car c'est lui qui récupère tout après la mort de toutes les créatures, car il est celui qui ne meurt pas. Mais en plus de cela, c'est le meilleur des héritiers. Pourquoi? Parce que toi, mathalan, toute ta vie, ça on a beaucoup ça avec pour nous, beaucoup d'Africains du Nord ou du Centre, nos papas, ils ont travaillé longtemps pour construire des maisons au bled. Puis ils vieillissent et nous on grandit, ils nous disent quoi? Quand vous serez grands, Inch'Allah, hadid kun darkom, ils nous disent vous allez partir au bled et vous aurez une maison là-bas et vous pourrez passer du temps avec vos enfants. Ils ont cette niya, Allah il les récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait nous quand nos parents ils meurent? C'est pas ça qu'ils disent. C'est pas ça qu'ils disent. فهل نحن من خير الورثة؟ لا أدري والله. Eux ils sont là, ils sont là en train de se serrer la ceinture, de se couper les veines pour construire quelque chose pour leurs enfants. Et dès qu'ils meurent et que les enfants ils veulent leur héritage, alors ils se battent pour l'héritage et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre ce que leurs parents ont construit durant toute leur vie pour avoir enfin leur part. Donc est-ce que c'est un bon héritier ça? Quoi qu'il en soit, Allah tabaraka wa ta'ala il t'a donné tout ça au départ. Et après ta mort, et la mort de tes héritiers, et la mort de tous les humains sur terre, il va tout récupérer. Tout va revenir à lui. C'est lui l'héritier. C'est à lui que cet héritage y revient. Walakin, c'est le meilleur des héritiers. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu as, si cet argent, ces biens matériels que tu as obtenus durant ta vie, tu les as utilisés comme Allah il le veut, et dépensés pour qu'il soit satisfait de toi, alors il s'en occupera mieux que quiconque. Allah dit dans le Coran, وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. Qu'est-ce que les gens ils utilisent comme moyen fi dunya pour faire fructifier leurs biens? Les intérêts. Je te prête 100 €, tu m'en rends 150. Et je fais ça avec 10 personnes, j'ai 500 € en plus. Donc c'est fi dunya billah alaykoum. Quelqu'un qui fait le riba, il gagne de l'argent ou pas? Fi dunya. Non, il gagne de l'argent. Allah dit quoi? Fala yarbu indallah. Ça, auprès d'Allah, ça n'augmente pas. Il dit وَمَا أَتَيْتُ مِنْ زَكَاةٍ
turiduna wajha Allah, faulaika humul mud'ifun. Et ce que vous donnez comme zakat dans le but de voir le visage d'Allah les jours de la résurrection et au paradis, ce sont eux qui verront leurs biens augmenter et fructifier. Et donc, mes frères, il ne faut pas regarder en apparence. Toi, quand tu fais une aumône, tu as 1000 euros dans ton compte, tu donnes 50 euros, tu vas dans ton application La Peste, je voulais dire La Poste, c'est pareil. Tu regardes le relevé, 950 euros. Tu me dis, subhanallah, ils n'ont pas dit que ça ne diminuait pas. Attends, ça ne diminue pas, t'inquiète pas. Juste Allah, il te fait attendre pour te surprendre. Allah, il te fait attendre pour te surprendre. Et aussi pour tester ta foi. Mais si tu es véridique et accroché, tôt ou tard, tu verras ta promesse se réaliser. Et si ça n'arrive pas de ton vivant, alors sois tranquille, ça arrivera dans l'au-delà et ce sera encore mieux pour toi. Al-Muhim, donc je vous disais que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le meilleur des héritiers. Toi, tu vas dépenser ton argent fi sabilillah et tu vas arriver devant Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection, il va dire voilà ce que tu as donné. Tu dis, Allah, je n'ai pas donné ça, moi j'ai donné beaucoup moins. Nous, on l'a fait augmenter. Et ça, c'est ça le meilleur des héritiers. Ton père, il meurt, tu récupères de l'argent pour lui. Regardez les sahaba, on en a parlé beaucoup. Les sahaba, radiyallahu anhum, ne s'attendaient pas à ce que leurs héritiers fassent quelque chose pour eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Yusoun. C'est des wasaya. Ils disaient, thuluthu mali fi sabilillah. Wa thuluth hada أثلثه ثلاثة أثلاث ثلث لليتامى وثلث لطلبة العلم وثلث للمسجد مثلا. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'attendaient pas que leurs héritiers fassent quelque chose pour eux. Ils faisaient des testaments dans lesquels ils préparaient une partie, ils réservaient une partie de leurs biens en tant qu'aumône après leur mort, pour continuer à donner même mort. Et comme on ne peut pas donner plus du tiers, ils divisaient ce tiers en plusieurs parties. Après, pas forcément tous, mais c'est une façon de faire. Mathalan, ils disaient un tiers pour les orphelins, et un tiers pour les étudiants, et un tiers à la mosquée. Mathalan. Et puis tu avais des enfants pieux qui se servaient de l'héritage laissé par leur père pour en faire bénéficier leur père. Maintenant, ton père, il te laisse, je ne sais pas moi, 100 euros, là, 1000 euros, là, 10 000 euros. Tu dis, moi, je vais faire quoi avec ces 10 000 euros? Je vais construire un puits, ou là, un masjid, ou là, je vais faire un orphelinat, ou là, comme ça. Tajri hasanatuhu ba'da mamatihi. Ces bonnes actions continuent de couler après sa mort. Haoula hum khayrul waratha. Ce sont eux les meilleurs des héritiers. Ce sont eux. Et maintenant, dès que tu meurs, ton argent il finit dans la poche de ton fils ou de ta fille, et après, il font n'importe quoi avec, s'achète une voiture, ou bien il part en voyage, ou bien il fait je ne sais pas quoi. Tout ça pour ça. Ton père, toute sa vie, s'est fatigué pour que tu ne manques de rien. Toute sa vie, s'est fatigué pour que tu sois, que tu aies toujours ce dont tu as besoin. Toute ta vie, il a fait en sorte que, justement, tu sois bien éduqué, que tu sois bien habillé, que tu manges ce que tu aimes, il a akhirihi. Et il meurt et tu comptes les billets et tu l'oublies. Là. ليس هذا من البر بالوالدين وهم أموات. Ça, mes frères, ça ne rentre pas dans la piété filiale, ni la bonté envers les parents alors qu'ils meurent. Là. على كل حال والله وأنت خير الوارثين. Allah Ta'ala, c'est le meilleur des héritiers. Tu arrives devant lui le jour de la résurrection, tout ce que tu as dépensé pour nous, c'est pour toi maintenant. Allah n'avait pas besoin de ton argent, Allah. Il n'a pas besoin de tes biens, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Il n'en a pas besoin. Si il te donne cet argent ou ces biens, c'est pour voir ce que tu vas faire avec. Parce qu'à la fin, quoi que tu fasses avec, ça va lui revenir. Et Wallah, yu'ti ma yasha liman yasha. Et Allah, il donne ce qu'il veut à qui il veut. وليس منحه أمواله عبادة دليلا على أنه يحبهم كما أن حرمان ذلك
عليهم ليس دليلا على أنه يمقتهم. Allah il donne ce qu'il veut à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il donne ce qu'il veut à qui il veut n'est pas une preuve qu'il aime celui à qui il a donné quelque chose. Et le fait qu'il prive l'un d'entre eux de quoi que ce soit n'est pas une preuve qu'il ne l'aime pas. إذن يا أخي, quand Allah il te donne, c'est pour t'éprouver. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. Il a dit, alayhi salatu wassalam, ce bas monde est un fruit mûr. Et Allah vous y a mis comme successeur pour voir comment vous allez agir avec ce bas monde. Craignez-le, fattaqu dunya. Mettez entre vous et cette dunya une protection. Et craignez les femmes. On n'a pas du hadith. Pourquoi il parle des femmes ici? Techniquement, l'obstacle qui s'interpose entre toi et Allah Azza wa Jal, ou du moins l'élément qui va te tirer vers dunya, c'est la femme. Pas tout le temps, oui, d'accord. Pas toutes, oui, d'accord. Mais combien de gens ils ont tué, ils ont volé, ils ont pillé pour une femme? Combien? Combien de gens ils ont voulu dépenser fi sabilillah, leur femme a fait Allah, خصنا نمشيو لبلاد العام. Hein? مسكين il va voir sa femme, il dit واش ظهر لك ندير واحد صدقه للجامع. قلت له كيفاش نمشيو لبلاد العام؟ Elle lui dit il va voir sa femme, lui مسكين il veut le khair, يستشيرها, il la consulte, lui dit ouais, qu'est-ce que t'en penses, une petite sadaqa pour la mosquée. Elle lui dit et le bled cette année on va y aller comment؟ كيفاش نمشيو؟ واحد قال لمرته نمشيو نحجوا, قالت له حتى نمشيو للبلاد. Il a dit à sa femme on va faire le hajj, toi et moi. Elle dit non, d'abord on va au bled. حتى نشطح في العرس تاع ولدي. Elle lui a dit d'abord je vais danser au mariage de mon fils. Wallahi mes frères, il y en a beaucoup ici. Pas ici, ici dans son sens large. Hein? Ils font pas sadaqat à cause de leur femme. Ils font pas le hajj à cause de leur femme. Alors, je vous le dis vraiment. On les connaît, on les connaît. Elles sont pas faciles. Hein. Il y a un homme qui est là, il dit j'ai déjà vu des gens qui ils m'ont dit dans le visage. D'abord, je vois avec madame. À base. Quelqu'un il vient demander la fille d'un homme. Il lui dit voilà le hajj, je نخطب بنتك tout ça. Il lui fait انا ما نعرفش خصني نشوف مع المرأة. Base. Après c'est normal, tu peux bien sûr. Je dis pas que c'est pas une bonne chose. C'est bien ta femme machallah elle est aqila, elle est hakima machallah tabarakallah, elle donne des bons conseils. Tu lui demandes qu'est-ce que t'en penses toi le hajj ou bien on donne de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse talab al-ilm ou là un azbi veut se marier ou là. Elle lui dit non, on a déjà fait le hajj toi et moi, donne tu vois une femme comme ça tu la testashira طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة رضي الله عنها, il lui a demandé son avis Umm Salama رضي الله عنها. Elle lui a donné, il l'a écouté. Bien sûr, tu as une femme sage, une femme pieuse, demande-lui. Elle va te dire ça, elle va dire monsieur Nahjou. Ça, elle va dire ça. Et ta femme, c'est Nahmqa. Et tu le sais que c'est Nahmqa. Tu lui demandes. Tu lui demandes pas. Ou l'ajib, ce qui est étonnant, c'est que dans certains sujets, mais qui shawarhash, il lui demande pas. Quand il faut jeter la voiture, il va demander à madame, mais je ne goulhash. Mais il goulhash. Il y a quoi à sa femme, elle est sortie tard le soir. Et en rentrant chez elle, elle s'est fait agresser par quelqu'un, il lui a pris son argent. Elle est rentrée, mskina mdrouba, elle a été frappée, daoulha flousa, ils lui ont pris son argent. جات كتبكي, rentre chez elle en pleurant. Elle a dit à son mari شوف اش داروا بيا داو لي فلوسي وضربوني, قال لها شاح ما كي خرجتي في الليل. Elle se plaint, elle lui dit ouais, regarde ce qu'ils nous ont fait, ils m'ont frappé, ils ont pris mon argent. Il lui a dit c'est bien fait pour toi, tu n'avais pas qu'à sortir la nuit. Quelques jours plus tard, le matin, il va prendre sa voiture pour le travail.
Ils lui ont cassé la voiture. Ils ont cassé une vitre, ils ont pris quelque chose et tout ça pendant une semaine. Tous les soirs, ils sortaient avec une hache ou là, avec une batte. Ils faisaient le tour de tout le quartier. المرأة غير ضربوها ماشي مشكلة. اللوطو ما تقيسوهاش. Sa femme, elle a été frappée, elle lui a pris son argent, il s'en fiche. Ça, il lui a dit cher. La voiture, pendant une semaine, il faisait la ronde. Comme Rambo, il a mis son comment il s'appelle, son truc autour du cou. Il a mis la cire, hana. Il a dit, je vais attraper, il va voir Hada. Bien sûr, on les connaît, les gens comme ça. Bismillah. Al-Maqsoud, souvenez-vous, Talha ibn Ubaydillah et Kulthum bintu Abi Bakr. Talha radiyallahu anhu, il reçoit de l'argent, une grande somme, la nuit après l'Isha. Et là, il est là avec cet argent-là, il n'arrive plus à dormir. Marsukat le Malik, qu'est-ce que t'as? Il lui dit, Ma dhannu abdin bi rabbihi, wa hadha al-malu yabitu indah. Allahu Akbar. C'est quoi l'opinion qu'un homme il a de son Seigneur en conservant une telle somme d'argent avec lui la nuit, une nuit. Il y en a avant de dormir, il regarde dans l'application T'as la peste, il regarde encore, on ne sait jamais, quelque chose qui s'est passé pendant la nuit. Lui, il n'arrive pas à dormir. Il dit, comment ça, c'est quoi mon opinion envers Allah si je dors avec de l'argent chez moi en fait? Quoi, j'ai pas confiance qu'Allah yarzuquni ghadan? Mais martou imra'a salihah. Elle dit quoi? Farriqhu bayna man ta'rif. Partage-le. Je dis, Wallah, t'as raison. Je dis, Wallah, innaki la muwaffaqa bintu muwaffaq. Parce que c'est la fille d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anha. Alors, il va chercher un de ses khaddam, il fait des petits sacs comme ça. Hada, ramène-le chez Foulan, et Foulan. En moins d'une heure, il a dépensé 200 000 dirhams. Une somme immense. Elle lui dit, je suis chez Baraka. Elle lui dit, nous oublie pas quand même, laisse quelque chose pour nous. Il lui a dit, Wallah, heureusement tu me l'as dit, j'allais tout donner. Ça, il a tout donné. Il ne restait plus qu'une seule bourse où il y avait quelques pièces dedans. C'est ça. T'as une femme comme ça, Akhi, demande-lui tout. Demande son avis dans tout. أما الأخرى راك عارف. على كل حال ولله ميراث السماوات والأرض. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن المنفقين لا يستوون. تفضل. فكما أنهم لا يختلفون بحسب المنفق، فمنهم من ينفق درهما، ومنهم من ينفق أكثر من ذلك، ومنهم من ينفق أقل من ذلك، فالاختلاف يحصل في المنفق. فكذلك يحصل في المنفق الذي ينفق جنسه. يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ومما يؤكد هذا الاختلاف وضع المنفق عند إنفاقه، فينظر إلى أمور ثلاثة. ينظر إلى المنفق، إلى ذات المنفق، وينظر إلى ذات المنفق، وينظر إلى حاله أو حالهما عند الإنفاق. لا يستوي، فإذا كانوا لا يستوون فبينهم فرق. ويقول سبحانه وتعالى لا يستوي منكم. الضمير هذا يدل على أن المخاطب شيء واحد، لا يختلفون، لا يتفقون، عفوا لا يختلفون، فليسوا الكفار بل هم المؤمنون. ففي المؤمنين من أنفق في حالة جعلته تلك الحالة خيرا من غيره ممن لم ينفق في مثل هذه الحالة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والفتح اختلف المفسرون في المراد منه على قولين، وأكثرهم على أنه فتح مكة،
وذهبت طائفة إلى أن المقصود بالفتح هنا صلح الحديبية وهو الأقرب والعلم عند الله، لأن الله تبارك وتعالى ما أنزل سورة الفتح إلا بعد صلح الحديبية. ولما أنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة على نبيه عليه الصلاة والسلام ونادى عمر ليقرأها عليه استغرب عمر وتعجب وقال أفتح هو؟ لأن الفتح يعني صلح الحديبية في ظاهره يعني ليست الغلبة فيه للمسلمين. تعجب وقال أفتح هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكذلك بعد صلح الحديبية تم العقد بين المسلمين والكفار على ترك الحروب، فكان المسلمون أحرارا بين قوسين في دعوة الناس إلى الله من غير أن يتعرضوا لأحد يريد إساءتهم. وفي هذه الفترة راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء لدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذه الفترة كذلك دخل كثير من الناس الإسلام. وأما بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا كما أخبر الله تبارك وتعالى، لكن كثيرا منهم دخلوه لأجل حماية أنفسهم وأموالهم وما أشبه ذلك. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Ne sont pas égaux ceux parmi vous qui ont dépensé avant la victoire et ont combattu. Cette partie du verset nous indique plusieurs choses. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit déjà que ceux qui dépensent leurs biens pour Allah tabaraka wa ta'ala ne sont pas tous les mêmes. Et cette inégalité réside sur 3 points. Sur 3 points. La première, sur ce qui est dépensé. Quelqu'un qui dépense 10 dirhams, ce n'est pas comme quelqu'un qui dépense 1 dirham. Ensuite, sur celui qui dépense. Et enfin, sur l'état de celui qui dépense et de ce qui est dépensé au moment où il dépense. Et en fonction de ces 3 choses-là, on peut estimer la différence qu'il y a entre ceux qui dépensent. La yastaoun, ils ne sont pas égaux. Et là, on revient à chacun de ces éléments-là. Awalan al-munfaq, min, ce qu'on va dépenser. Eh bien, donc c'est simple d'établir une différence. Il suffit de connaître ces mathématiques et de savoir quel chiffre est supérieur à l'autre. Donc au moment où tu vas dépenser 10 dirhams et un autre a dépensé 100 dirhams, par rapport à ce qui a été dépensé, forcément, ils sont inégaux. Et celui qui a dépensé plus sera supérieur à celui qui a dépensé moins par rapport à ce qui a été dépensé. D'accord ? Ensuite, on regarde celui qui dépense. Gardons les mêmes sommes. 100 dirhams chez Foulan, chez Zayd, et 10 dirhams chez Amr. Zayd, c'est un millionnaire. C'est quoi 100 dirhams? C'est quoi 100 dans 1 million? C'est combien de pourcents après le 0? 0,001? Mouhim, c'est après la virgule. Il y a 0 et quelques. Mais Amr, qui a dépensé 10, il en a 20. C'est quoi 10 quand on a 20? C'est nus. C'est 50%. Hal yastawoun? La yastawoun. Ils sont égaux, ils ne sont pas égaux. Donc là, qui a eu le ghalaba? Amr, celui qui a donné 10. Alors que si on s'était basé sur ce qui a été donné à la base, c'est Zayd qui est supérieur. Maintenant, il reste une troisième chose. Al-hala, la situation lorsqu'on donne. Yani al-haja wal-ghina, le besoin et l'absence de besoin. Celui qui donne quand il est dans le besoin, il est mieux que celui qui donne quand il n'est pas dans le besoin.
نغير الوضع قليلا, on va changer un peu la situation. Zayd et Amr, tous les deux donnent 10. Et tous les deux, ils ont 20. Donc jusqu'à présent, ils sont pareils. Lakin, Amr, il a un enfant. Et 10 qui restent, ils lui suffisent pour lui et son enfant et sa femme. Et Amr, c'était Zayd. Zayd, il a 10 enfants. Et les 10 qui lui restent, ils ne lui suffiront pas pour les 10 enfants. Et lui et sa femme. Donc son wad à lui, il est plus dur que celui de l'autre. Donc ils ont tous les deux la même quantité. Ils ont tous les deux dépensé de la même façon. Mais parce qu'ils n'ont pas la même situation, quand ils donnent, il y a encore une différence. La yastaoun. Et Allah Ta'ala, لما يحكم على الناس بعدم المساواة دل على عدله وأنه لا يظلم أحدا. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ait jugé de l'inégalité au niveau de la dépense par rapport à ces éléments-là prouve son équité et le fait qu'il ne lèse personne. Personne. إذن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Il a dit minkum, de vous. Le kaf ici, kaful khitab. C'est le pronom de l'interlocuteur, celui à qui on s'adresse. Donc là, il dit kum. Donc là, encore une fois, on a un moyen d'éloigner l'éventualité que ceux à qui on s'adresse, ce sont les kuffars, c'est les musulmans. Pourquoi? Parce que les kuffars qui le dépensent avant le fath ou après le fath, ça ne change rien. Et taban, leur qital, il ne va pas avoir un impact positif dans l'histoire. Allah Ta'ala, il fait référence ici à deux événements, du moins deux actions, pardon, qui établissent la différence par rapport à un événement. C'est-à-dire, avant cet événement-là, faire ces choses-là avait plus de valeur auprès d'Allah que les faire après cet événement-là. Et fait référence à deux actions, dépenser et combattre. Ça, c'est ce qu'on appelle jihad bil nafs wal mal. Donc, lutter avec ses biens et lutter avec sa personne. Dans le verset, dans combien de versets Allah il dit yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Ils luttent avec leurs biens et leur personne. Et là, il a réuni les deux. Donc, il nous fait comprendre, subhanahu wa ta'ala, que chez Allah Azza wa Jal, le critère de supériorité repose sur essentiellement, je précise, ces deux actions-là, avant une certaine date. Et que plus on est loin de cette date, plus on est au-dessus des autres. Et à l'inverse, plus on est proche de cette date ou plus on la dépasse, donc forcément plus on est loin. Dans l'autre sens. Il a dit le fath. Et donc, avant de parler du fath, ici il fait référence aux deux choses qui nous sont les plus chères. Nos âmes et nos biens. Dans de nombreux versets, Allah Ta'ala dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الأموال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد إلى آخره. On a un attachement pour les biens matériels très 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 fort. Et c'est pour ça que donner pour Allah de ce qu'on aime rend l'action meilleure. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez la piété que quand vous donnerez de ce que vous aimez. Et normalement, quelqu'un de normal, il aime sa vie plus que ses biens. C'est pour ça que si quelqu'un, tu le menaces de le tuer en échange de ses biens, il te donne tout ce qu'il possède. Même ceux que tu aimes le plus. On a tous vu des films américains où on enlève un enfant ou une femme ou quelqu'un, puis on appelle quelqu'un, vous déposerez 1 million d'euros entre la 14e et la 53e à New York à 4 heures du matin avec un nœud rouge sur le paquet, dans la poubelle. Ben, il va les ramener, il va les ramener. J'ai dit combien? 14 millions? Je ne sais plus, tu as compris. Il va les ramener. Si on t'appelle, on te dit ton fils paye ou bien je le garde, il le garde. Nous, on en aura, je dirais rien, 14 millions. Il ne m'a pas rapporté la moitié. Bon, bien sûr, on plaisante. Là, qaddar Allah, ça arrive. Si ça arrive, les gens sont prêts à payer. Et encore plus toi.
on t'attrape, on te met le pistolet sur la tempe, tu payes ou bien on te tue, tu vas payer. Donc là, si tu dois choisir entre tes biens et ta vie, tu vas choisir ta vie. Mais le croyant, ce qu'il a de plus cher, il le donne pour Allah Azza wa Jal. Il donne sa vie, il donne ses biens. Mais donner de ce qu'il a de plus cher dans les moments les plus difficiles, ben c'est mieux que les donner dans les moments où c'est moins difficile. Donc c'est quoi le fasil? C'est quoi cet événement-là qui va créer cette différence? Al-Fath. Al-Fath. Al-Fath en arabe, si on reste sur le sens basique, c'est l'ouverture. Et ce qui est visé ici, c'est la victoire. Allah dit dans le Coran, Inna fatahna laka fathan mubina. Et il dit, Idha ja'a nasrullahi wal fath. Donc ici, c'est la victoire. Et cette victoire, les savants divergent à son sujet sur deux avis. Même si dans le Coran, il y a un verset où le mot fath ne vise aucun de ces deux avis-là. Bon, d'abord, on donne les deux avis, après, on revient à notre verset en question. Les deux avis sont soit la conquête de la Mecque, d'ailleurs, le mot fath, il fait référence aussi à la conquête, soit il fait référence au traité de l'Hudaybiyah. Donc, c'est ça la divergence des exégètes par rapport au fath ici. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un verset dans le Coran où le mot fath, il ne vise aucun des deux événements que je viens de vous citer. Il est dans surat As-Sajda. Allah Ta'ala dit وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Et ils disent, quand le jour de la victoire viendra-t-il, si vous êtes véridique? Dit, le jour de cette victoire, la foi de ceux qui ont mécru ne leur sera d'aucune utilité et on ne les ajournera pas. جاء في قول أكثر السلف أن المراد بالفتح هنا يوم بدر. Il a été rapporté d'après la plupart des plus prédécesseurs que le fath qui est visé ici, c'est la bataille de Badr. Donc fath dans Sajda, c'est pas le Hudaybiyah ni fath Mecca, c'est Badr. C'est comme dans Dukhan. Allah il dit dans le verset يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Ibn Mas'ud dit c'est quoi? C'est Badr. Oui. Ala kulli hal, on revient ici, Al-Fath, ils ont dit soit c'est Fath Mecca, donc la conquête de la Mecque, qui a eu lieu à la 8e année de l'Hégire, pendant le mois du Ramadan, soit ça fait référence au traité de Al-Hudaybiyah, qui a eu lieu un an avant. Alors, l'avis qui paraît le plus juste à Allah Ta'ala, et c'est mieux, c'est que ça fait référence à Al-Hudaybiyah, et pas à la conquête de la Mecque. Al-Hudaybiyah, comme vous le savez, c'était un an avant. Al-Hudaybiyah, il va faire la Umrah, alayhi salatu wassalam. Et avant de rentrer, il envoie Uthman à Mecca pour négocier la Umrah. Quraysh, ils gardent Uthman avec eux, un peu trop longtemps, jusqu'à ce que le bruit court que Uthman a été tué. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, réunit les compagnons qui sont venus avec lui, ils étaient plus de 1000, et il leur demande de prêter allégeance pour aller venger la mort de Uthman, quitte à tous mourir. Et ils lui ont tous prêté allégeance. Et Allah dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الآية. Donc, ils lui ont prêté allégeance. Et là, Uthman, il arrive. Il arrive et il leur dit, donc tout va bien, alhamdoulilah, il n'a pas été tué. Et il leur dit que Quraysh sont prêts à négocier. Quraysh, ils viennent, Suhail ibn Amr, il vient, et ils finissent par se mettre d'accord sur un traité. Un traité dans lequel on leur laissera faire la Umrah l'année d'après, pas celle-là. Et dans ce traité aussi, pendant 10 ans, plus de guerre entre Quraysh et le prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'autres conditions. Certaines conditions qui ont poussé les Sahaba radiyallahu anhum à considérer ce traité comme une humiliation. Parce que Quraysh, ils ont dit, si jamais des musulmans quittent Médine pour nous rejoindre à la Mecque, on les garde. Et si jamais
des musulmans quittent la Mecque pour vous rejoindre à Médine, vous nous les renvoyez. Pourquoi tu es d'accord? Les Sahaba ont dit comment ça, ils n'ont pas accepté. Mais lui, il est resté ferme dessus. Et Omar, il était très insistant là-dessus. Puis juste après, quand ils étaient sur le point de revenir à Médine, Allah il révèle surat al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons fait remporter une victoire éclatante, évidente. Ça a été révélé à la conquête de la Mecque, ça? Ou après le Hudaybiyah? Après le Hudaybiyah. Et Allah, il a demandé, Rasoul, il a appelé Omar, radiyallahu anhu, pour qu'il lui lise ces versets qui venaient de lui être révélés. Et là, Omar, il écoute la surah, il est étonné. Il dit, est-ce que c'est une conquête? Est-ce que c'est une victoire? Il dit, oui, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire. Est-ce qu'il aurait posé la même question si c'était la conquête de la Mecque? Non, c'est évident que c'est une victoire. Mais là, ça ne l'était pas. Donc, Al-Fath, c'est la conquête de la Mecque. C'est le traité de l'Hudaybiyah. Ce n'est pas la conquête de la Mecque. Aussi, après la conquête de la Mecque, il y a plein de gens qui sont rentrés dans l'islam. Mais pas pour les bonnes raisons. Il y en a beaucoup qui sont rentrés dans l'islam pour préserver leur personne et leurs biens. Et notamment ceux qui ont dit à la bataille de Hunayn, Lan nughlaba al-yawma min qillah. À Hunayn, ils ont dit on va pas, si on perd aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup. Allah il a dit dans le verset لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. Idhan, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis avec le prophète après la conquête de la Mecque à Hunayn. Même des gens qui n'étaient pas encore musulmans, comme Safwan ibn Umayya et d'autres, Uyayna ibn Hisn et d'autres. Ils sont partis combattre avec le prophète, ils n'étaient pas musulmans encore. Mais ils sont rentrés dans l'islam après. Quand est-ce qu'ils sont rentrés dans l'islam? Quand il leur a donné min al-ghanaim, du butin. Idhan, alladhi yadhhar min hadha kullihi, ce qui apparaît de tout cela, c'est que le fath ici, c'est Sulh al-Hudaybiyah et pas Fath Makkah. Donc, Allah il dit que ceux qui ont dépensé et combattu avant le traité de l'Hudaybiyah, parce que techniquement, après le traité de l'Hudaybiyah, il n'y a plus de quoi? Plus de guerre. Ahsant. Et then, c'est pas la même chose. Et on comprend aussi que l'infaq فيما يتعلق بالغزو أعظم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et on comprend aussi de cela que la dépense, lorsqu'elle est liée à la guerre, eh bien, elle est encore meilleure. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui équipe un combattant, c'est comme s'il avait combattu. C'est un combattant lui aussi. Il a la même récompense que lui. Et quand Uthman radiyallahu anhu jahaza jaysh al-usra, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. Et quand Uthman radiyallahu anhu tout seul il a financé toute une armée, il a dit quoi? Après ce que Uthman vient de faire aujourd'hui, il n'aura plus jamais à craindre que ses actions lui fassent du mal. Al-Maqsoud, c'est que كذلك la raison pour laquelle, même si elle est noble et louable, tu vas dépenser ton argent, eh bien, fera que ton argent aura pas la même valeur que si tu l'avais dépensé dans un autre. Maintenant, tu vois un pauvre dans la rue qui mendie. Tu lui donnes une pièce. Et tu donnes cette même pièce à quelqu'un qui veut étudier le Coran, ou à quelqu'un qui veut préserver sa chasteté en se mariant, ou quelqu'un qui veut rembourser ses dettes, ou quelqu'un qui veut kada. Eh bien, en fonction du domaine, tu peux donner la même valeur, la même somme, et avoir une récompense différente. بحسب المنفعة المتعدية. Ce sera en fonction de l'intérêt que cette dépense-là va donner. Plus l'intérêt il couvre un large périmètre, meilleure sera la dépense. On revient au verset. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
أولئك أي الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح. أعظم درجة أي درجاتهم أعلى وأعظم عند الله تبارك وتعالى من الآخرين الذين قاتلوا وأنفقوا بعد الفتح، لأن الأمر عندئذ كان يعني أيسر لقلة وجود الأعداء، وكذلك لكثرة وجود الغنائم وما أشبه ذلك، فالناس كانوا في غنى ولم يكونوا يخافون من عدو أن يقتحم عليهم صباحا فيسلب أموالهم ويسبي ذراريهم ونساءهم. Allah dit après, Oulaïka, ceux-là, ceux qui ont dépensé et combattu avant le traité de l'Hudaybiyah, ont un degré auprès d'Allah plus grandiose. A'zamu daraja. Et Allah dit dans le verset, Hum darajatun indallah. Ils ont des degrés différents auprès d'Allah. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, La yadlimu rabbuka ahada. Allah, il ne lèse personne. On n'est pas tous au même rang auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si c'est entre les musulmans et les kuffars, كذلك بين المسلمين وكذلك بين الكفار. Si entre les musulmans et les kuffars il n'y a pas ça, Allah l'a dit dans le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. On ne va pas les mettre au même rang. لا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. تفضل. إذن ils ne sont pas égaux. Allah il a dit ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont agi mal et ceux qui ont cru et bien agi. Ils ne sont pas égaux. كذلك aussi تفضل entre les croyants. كذلك entre les croyants. Entre les croyants, ils ne sont pas égaux. فيقدم الأسبق. Ce verset, il nous donne une qaïda. تقديم الأسبق. Mettre en avant le plus ancien. الأسبقية فضيلة. Comment on dit? La priorité, pas la priorité. L'antériorité, l'ancienneté. Très bien. Pourquoi on peut faire compliqué quand on peut faire simple? L'ancienneté, c'est une vertu. تفضلوا يا أبنائي. يدل لذلك أو على ذلك حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في علم السنة سواء فأولهم للهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وبهذا يتبين لك أن الأسبقية ليست متعلقة بالسن، لا، لكن بالعمل وبجنس العمل. Indique aussi que l'ancienneté est une vertu. Le hadith de Uqba radiyallahu anhu, dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dirigera la prière des gens celui d'entre eux qui lit le mieux parmi eux le Coran. Si ils lisent le Coran de la même façon, alors celui d'entre eux qui connaît le plus la sunna. Si ils connaissent la sunna de la même façon, alors le premier d'entre eux à avoir fait la hijra. Et si ils ont fait la hijra ensemble, alors le plus âgé parmi eux. طيب s'ils ont le même âge, كيف نفعل يا شيخ؟ ها؟ تدري؟ s'ils ont le même âge, comment ils font Ilyas? أحسنت. القرعة. Imaginons un groupe de personnes, ils ont tous 30 ans. Ils font la hijra en même temps. Ils apprennent le Coran tous ensemble de la même façon. Ils connaissent la sunna de la même façon. Qui c'est qui dirige la prière? Ils font le Coran. Ils prennent des Mikado. Ils en donnent un à Brandon, il mange la moitié. Puis, ils prennent les Mikado en question et chacun il en tire un. Et celui qui aura tiré le Mikado croqué par Brandon, c'est lui qui gagne. Ala kulli hal, bon ça c'était juste une mas'ala. Mais sinon le hadith il indique que al-asbaqiyya,
elle n'est pas liée à l'âge. Quand je dis asbaqi, l'ancienneté, tu ne vas pas penser au plus vieux. Là, je peux être plus âgé que toi, et tu peux être ici avant moi. Ou sur certaines actions, tu es là depuis longtemps. Comment je viens d'arriver? La question, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'être le premier dans l'action. Mathalan, quelqu'un, il a fait le hajj. Quelqu'un, il a 40 ans. Il a fait le hajj à 20 ans. Un autre, il a 70 ans. Il a fait le hajj à 60 ans. Ayyuhuma asbaq? L'awwal. Hein? Qui est le premier? Qui est le plus ancien? C'est le premier. 40 ans, il a fait le hajj à 20 ans. L'autre 70 ans, il a fait le hajj à 50 ans. Donc là, on ne va pas regarder l'âge. On va regarder la vitesse qu'il a usée pour faire l'action. Ce n'est pas forcément le bon terme, la vitesse, mais tu as compris. Et là, mes frères, il ne faut pas se faire avoir par ça aussi. Chacun il a sa makana, chacun il a sa place. Il ne faut pas oublier ça. Quelqu'un qui a grandi à la mosquée, mathalan, depuis son plus jeune âge, son père il l'a ramené à la mosquée, il avait 5 ans. Tu dis, quand tu arrives à la mosquée, tu dis Bismillah. Avant de t'asseoir, tu fais rak'atayn. Et tu ne bouges pas. Tu le rabbi. Et tous les jours, tu le ramènes avec toi. Et tu lui apprends le Coran. Et il fait la prière. Et il grandit comme ça. Lui, à 30 ans, il a 25 ans de prière. Il a 25 ans de prière. Wahad, il arrive à 30 ans, il a le même âge que l'autre. Non, il arrive à 40 ans. Mais lui, il est resté c'est que 10 ans. 10 ans. Eh bien, celui qui a, comment j'ai dit 25 ans, voilà. Celui qui a 25 ans, bon, non, qui est, c'est ça, mais quel âge il avait 30 ans. Celui qui a 30 ans, eh bien, il est asbaq que l'autre. Il est asbaq. Il était là avant, même s'il est plus jeune. T'as vu, nous, on n'a retenu qu'une chose. Le kbir, هو اللي عنده الحق. هذا ماشي على الإطلاق. Nous, on a retenu le plus vieux. كبير عليك. حشم. اسكت. Nous, on retient, mais c'est pas. Non, mais bien sûr, ça c'est حق. الكبير عنده مكانته كما قلنا. Le كبير, le grand, il a sa مكانة, il a sa place, le respect qui lui est dû على الراس والعين. ماشي مشكلة. ولكن هذا الكبير هذا خصو حتى هو يتفكر في هذا الأمر. Mais cette personne âgée, elle doit réfléchir à ça, elle aussi. Toi, tu es là depuis 10 ans. Tu as 60 ans. Lui, là, il est là depuis 20 ans. Il a 30 ans. Mais il est meilleur que toi. Il est meilleur que toi. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان خليلان لا يفارق أحدهما صاحبه. Il y avait à l'époque du prophète deux compagnons qui étaient les meilleurs amis, ils ne se quittaient pas. فغزيا في غزوة. Ils ont combattu dans une bataille. فقتل أحدهما وجرح الآخر. L'un des deux il a été tué, l'autre il a été blessé. فبقي الثاني بعد صاحبه أسبوعا أي 7 أيام ثم مات. Donc le deuxième qui a été blessé, il a survécu une semaine après son ami, puis il est mort. فقال الناس لما علموا بصحبتهما الشديدة, quand les gens ils savaient que c'était des gens qui étaient très proches l'un de l'autre, c'est quoi? سندفنهما في قبر واحد. On va les enterrer dans une seule et même tombe. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفنوهما في قبر واحد. فقالوا لماذا؟ فقال إنما بينهما كما بين السماء والأرض. إنه بقي 7 أيام يصلي ويسبح ويقرأ القرآن ويتصدق. Je leur ai dit non, ne les enterrez pas dans une seule tombe. Il y a entre eux un écart comparable à celui qu'il y a entre les cieux et la terre. Ils ont dit comment ça? Il a dit parce que l'autre qui est resté une semaine de plus, il a fait la prière pendant 7 jours. 7 fois 5, 35. C'est que les obligatoires, sans parler des nawafil. Puis il a fait tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, il a lu le Coran. Il a sûrement dû faire des aumônes. Il y a entre eux un écart comparable à celui qu'il y a entre les cieux et la terre. Ça, c'est une semaine, mes frères. 7 أيام. فماذا يقال ب7 أعوام أو ربما 70 سنة.
Qu'est-ce qu'on doit dire à l'heure de 7 ans ou 70? Il y a des gens ici, ils ont fait 25 umrah, 6 hajj, ou la 10, et ils n'ont pas 50 ans. Il y a des gens ici, ils ont 70 ans, ils n'ont pas fait un seul hajj. Mazal yisna, mazal. Chez Sinna, ma n'arrafsh. Il est encore en train d'attendre. Il attend quoi, je ne sais pas, mais il attend. Et là, celui qui rentre dans cette case, qui réfléchisse quand il voit les autres. وأخيرا قبل الختام في هذه الآية دليل على أفضلية أبي بكر على الجميع رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن وأول من أنفق أمواله على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. يقول سبحانه وتعالى: وما عنده سبحان الله في آخر الليل نعم أيوة وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى جزاك الله خيرا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قالت قريش لما رأته ينفق أمواله لأجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبتغي عنده شكرا لنعمة كانت له عليه من قبل، يعني يظنون أن الرسول تفضل عليه بنعمة قبل ذلك فهو يرد المعروف بالمعروف. والله تعالى دافع عن أبي بكر رضي الله عنه ويقول وقال: وما عنده لأحد من نعمة تجزى، يعني ما عندوش حاجة باش يبحث عن شيء عند أحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Et dans cette partie-là, cette règle-là de l'asbaqiyya, de l'ancienneté, il y a une preuve absolue de la supériorité totale d'Abu Bakr radiyallahu anhu sur le reste des sahaba radiyallahu anhu majma'in. Parce qu'en plus d'avoir été le premier homme à croire au prophète alayhi salatu wassalam, c'est aussi celui qui est le premier à avoir dépensé son argent pour Allah Ta'ala et son messager. Au point où, à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, et il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui nous a aidé avec son argent, illa kafa'nahu bihi, sans qu'on lui ait rendu l'appareil, sauf Abu Bakr. Le seul qu'on ne peut pas lui rendre tout, tellement il a donné. C'est Allah, il va lui rendre ce qu'il a donné. Et Quraysh, quand ils ont vu Abu Bakr donner son argent tout le temps comme ça au prophète, ils ont dit, lui, le prophète, il a dû lui rendre un service avant très très grand, et il essaie de se racheter en donnant ses biens. Et Allah, il a défendu Abu Bakr dans Surat Al-A'la. Il a dit, il ne recherche aucun bienfait auprès de quiconque. Tout ce qu'il recherche, c'est la face de son Seigneur, et bientôt il sera satisfait. Radiyallahu an Abi Bakr. Wa radiyallahu amman yataradda an Abi Bakr. وجمعنا الله به في أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل القرآن أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعله رفيقنا في الدنيا وأنيسنا في الآخرة. اللهم اجعله شفيعنا وحجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا من بركات القرآن وأعنا على تدبر القرآن واجعلنا نتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.